Hi, hello friends, welcome to my channel. Today I am going to discuss degrees of comparison. Study the use of adjectives, adverbs, positive, comparative and superlative in the following passage. Lohit, is singing easy to learn? Mahesh, no, for me dancing is easier to learn than singing. Lohit, but I think singing is the best when it comes to relaxation. Mahesh, you are right, of course. But dancing is a kind of physical exercise too. Anyway, both are very good for health. Look, look at the use of adjectives in the following passage. The Dead Sea is a large lake that lies partly in Israel and partly in Jordan. The climate is very hot and dry there. An enormous amount of water is lost by evaporation. This lake is the saltiest body of water in the world. The Dead Sea is also the lowest place on the earth, lying about 399 meters below the sea level. As the saltiest water is inhospitable to most forms of life, it's called the Dead Sea. There are no fish in its water. This lake is more suitable for swimming than any other lake. One can lie back in the water as one would on a soft bed with no risk of drowning. So first, for example, in the above conversation here, easy, easier, easiest. Easy is the positive degree, easier comparative degree, easiest superlative degree. Then good, better, best. Good is the positive degree and better is the comparative degree and best is the superlative degree. Okay, here the degrees of comparison is used when we are comparing the two persons, positive to comparative, comparative to positive is possible. When the comparison is between more than two, when the comparison is between more than two persons, two places, two things, we can use superlative also. Positive to comparative, comparative to superlative. So in that way we can transform the sentences. అంటే పోలిక అనేది ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యన కానీ టూ ప్లేసెస్ కానీ టూ పర్సన్స్ కానీ టూ థింగ్స్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ నుంచి కంపేరిటివ్ నుంచి పాజిటివ్లోకి మనం సెంటెన్స్ని చేంజ్ చేయవచ్చు. అలా కాకుండా పోలిక కంపారిజన్ అనేది మోర్ దెన్ టూ, ఇద్దరికంటే ఎక్కువ, రెండు కంటే ఎక్కువ, టూ పర్సన్స్ కానీ టూ ప్లేసెస్ కానీ టూ థింగ్స్ కానివ్వండి, అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం పాజిటివ్ నుంచి కంపేరిటివ్ నుంచి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి కూడా సెంటెన్స్ని మనము చేంజ్ చేయవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. ద డెడ్ సీ ఈజ్ ఎ లార్జ్ లేక్ దట్ లైస్ పార్ట్లీ ఇన్ ఇజ్రాయిల్ అండ్ పార్ట్లీ ఇన్ జోర్డాన్. సో హియర్ the passage is not important, the adjectives are important. Large, larger, largest. Hot, hotter, hottest. Dry, drier, driest. Salt, saltier, saltiest. Low, lower, lowest. Suitable, more suitable, most suitable. So when we should use more before the adjective, అంటే అడ్జెక్టివ్స్కి ముందు మనం పాజిటివ్ నుంచి కంపేరిటివ్ నుంచి సూపర్లేటివ్లోకి మార్చే ముందు ఎప్పుడు మనం మోస్ట్ యూజ్ చేయాలి అంటే, ఒకే సిలబుల్ కలిగి ఉన్న వాటికి మోర్ కానీ మోస్ట్ కానీ మనము యూజ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. జస్ట్ వి షుడ్ యాడ్ ఈఆర్ అండ్ ఈఎస్టీ. ఈఆర్ యాడ్ చేయటం ద్వారా అది కంపేరిటివ్గా, ఈఎస్టీ యాడ్ చేయటం ద్వారా అది సూపర్లేటివ్గా మారుతుంది. అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే అడ్జెక్టివ్ అనేది టూ సిలబుల్స్ని కంటెంట్ చేస్తుందో, కలిగి ఉంటుందో, దానికి మనము మోస్ట్ యూజ్ చేయాలి. పాజిటివ్ నుంచి కంపేరిటివ్లోకి మార్చేటప్పుడు మోర్, అదేవిధంగా కంపేరిటివ్ నుంచి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి మార్చేటప్పుడు మోస్ట్ యూజ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, షూటబుల్, మోర్ షూటబుల్, మోస్ట్ షూటబుల్. నెక్స్ట్, look at the adjectives used in different forms. There are 3 degrees of comparison in English. They are, English లో
ఎన్ని డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్ ఉన్నాయి? 3. దే ఆర్ ద పాజిటివ్ డిగ్రీ, ద కంపారిటివ్ డిగ్రీ అండ్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ద పాజిటివ్ డిగ్రీ ఏంటో చూద్దాం. ఇన్ ద అబవ్ కన్వర్జేషన్ అండ్ ప్యాసేజ్ ద అడ్జెక్టివ్స్ ఈజీ, గుడ్, లార్జ్, హాట్ అండ్ డ్రై ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద పాజిటివ్ డిగ్రీ. పైన ఇచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్లో మనం చూసినట్టయితే ఈజీ, గుడ్, లార్జ్, హాట్, డ్రై ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద పాజిటివ్ డిగ్రీ. దీస్ అడ్జెక్టివ్స్ డినోట్ ఏ సర్టెన్ డిగ్రీ ఆఫ్ క్వాలిటీ అండ్ వితౌట్ ఎనీ కంపారిజన్. అంటే వాటి యొక్క ఎటువంటి కంపారిజన్ లేకుండా వాటి యొక్క క్వాలిటీ గురించి మనము అవి డినోట్ చేస్తున్నాయి, తెలియజేస్తున్నాయి. ద బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద అడ్జెక్టివ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ది సెంటెన్సెస్. అక్కడ అడ్జెక్టివ్ యొక్క బేస్ ఫామ్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. ద పెయింటింగ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్. అఖిల ఈజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్. వండర్ఫుల్, మోర్ వండర్ఫుల్, మోర్ వండర్ఫుల్, మోస్ట్ వండర్ఫుల్. ద పెయింటింగ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆ పెయింటింగ్ని మరి ఏ ఇతర పెయింటింగ్తో మనం కంపేర్ చేయట్లేదు. వండర్ఫుల్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ? ద బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద అడ్జెక్టివ్. హియర్ వండర్ఫుల్ ఈజ్ ద బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద అడ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్, అఖిల ఈజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్. ఇక్కడ అఖిలను మరి వేరే ఏ ఇతర గర్ల్స్ తోటి కూడా మనం ఇక్కడ కంపేర్ చేయట్లేదు. అఖిల ఈజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ అంటే అఖిల గురించి చెప్తున్నాం మనం. అఖిల ఈజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్, ద కంపారిటివ్ డిగ్రీ. The adjectives easier, more useful, more suitable are in the comparative degree. ఇక్కడ ఈజియర్, మోర్ యూస్ఫుల్, మోర్ సూటబుల్ వీటిని కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇవి ఏ డిగ్రీలో ఉన్నాయి? కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉన్నాయి. దీస్ వర్డ్స్ డినోట్ ఏ హయ్యర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ క్వాలిటీ. అంటే ఇవి కొంచెం ఒక ఉన్నతమైనటువంటి క్వాలిటీకి చెందినటువంటి అడ్జెక్టివ్స్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు. కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కంపేర్ 2 persons, ప్లేసెస్ ఆర్ థింగ్స్. ఈ కంపారిటివ్ డిగ్రీ అనేది మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? 2 persons కానివ్వండి, 2 places, 2 things. వాటి మధ్యలో మనము పోల్చేటప్పుడు కంపేర్ చేసేటప్పుడు కంపారిటివ్ డిగ్రీని మనము యూజ్ చేయాలి. జనరల్లీ దాన్ ఫాలోస్ ద కంపారిటివ్ అడ్జెక్టివ్ ఆర్ అడ్వర్బ్. ఈ కంపారిటివ్ అడ్జెక్టివ్ తర్వాత దాన్ అనేటువంటిది మనము యూజ్ చేయాలి. ది సెంటెన్స్ ఈజ్ మోర్ ఇంప్రెసివ్ దెన్ ద ఎర్లియర్ వన్. అంటే దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ అంటే ఈ సెంటెన్స్ ఇంతకు ముందు దానికన్నా కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ ఇంప్రెసివ్గా ఉంది అని అర్థం. ఏ కార్ ఈజ్ కాస్ట్లియర్ దాన్ ఏ బైక్. అంటే బైక్ అంటే కార్ ఖరీదైనది. అంటే ఇక్కడ కార్ని మనము బైక్ని కంపేర్ చేస్తున్నాము. అదే ఎబో సెంటెన్స్లో అయితే ఇన్ ద ఎబో సెంటెన్స్ వీఆర్ కంపేరింగ్ ద 2 sentences. పైన 2 sentencesని మనం కంపేర్ చేస్తున్నాము. అంటే ఒకటి ముందు చెప్పబడినటువంటి సెంటెన్స్, నెక్స్ట్ చెప్పబడినటువంటి సెంటెన్స్, ఆ తర్వాత చెప్పబడినటువంటి సెంటెన్స్. దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ మోర్ ఇంప్రెసివ్ దాన్ ద ఎర్లియర్ వన్. ఏ కార్ ఈజ్ కాస్ట్లియర్ దాన్ ఏ బైక్. అంటే ఇక్కడ కార్ని బైక్ వాటి యొక్క కాస్ట్ని మనం కంపేర్ చేస్తున్నాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. ద అడ్జెక్టివ్స్ ద బెస్ట్, ద సాల్టియెస్ట్, ద లోయెస్ట్ ఆర్ ఇన్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. ఇక్కడ చూడండి, ద బెస్ట్, ద సాల్టియెస్ట్, ద లోయెస్ట్ ఈ అడ్జెక్టివ్స్ ఎందులో ఉన్నాయి? సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో ఉన్నాయి. దీస్ వర్డ్స్ డినోట్ ద హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ క్వాలిటీ అండ్ దే ఆర్ యూజ్డ్ టు కంపేర్ మోర్ దాన్ 2. ఈ యొక్క సూపర్లేటివ్ డిగ్రీని హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ క్వాలిటీ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనము యూజ్ చేయాలి. అదేవిధంగా మోర్ దెన్ 2 వెన్ వీఆర్ కంపేరింగ్ ద మోర్ దెన్ 2 persons, మోర్ దెన్ 2 places ఆర్ మోర్ దెన్ 2 things. ఇద్దరికంటే ఎక్కువ వ్యక్తులు కానివ్వండి, ప్లేసెస్ కానివ్వండి, లేదా వస్తువులు కానివ్వండి, వాటిని మనము కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ మనం యూజ్ చేయాలి. అంటే ఇంతకంటే హైయెస్ట్ డిగ్రీ అనేది ఉండదు. ఇక ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. అండ్ ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ముందు ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద అనేటువంటిది మనం ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి. ద ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్
జూపిటర్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లానెట్. మీకు ప్లానెట్స్ తెలుసు. సో అందులో ఒకటి బిగ్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి బిగ్గెస్ట్. అందులో బిగ్గెస్ట్ది ఏంటి ప్లానెట్? జూపిటర్. సో జూపిటర్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లానెట్. జూపిటర్ కన్నా బిగ్గెస్ట్ ప్లానెట్ మరొకటి ఉంటుందా? లేదు. రామగుండం ఈజ్ ద హాటెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్. మీకు రామగుండం తెలుసు. మనకు సమ్మర్లో ఎక్కువగా టెంపరేచర్ అక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది. సో రామగుండం ఈజ్ ద హాటెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్. హాటెస్ట్, హాటెస్ట్, బిగ్గెస్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కంపారిటివ్స్ అండ్ సూపర్లేటివ్స్. ఆల్ కంపారిటివ్స్ మరియు సూపర్లేటివ్స్ ఏ విధంగా తయారవుతాయి? ఆల్ మోనోసిలబిక్ అండ్ సమ్ డైసిలబిక్ అడ్జెక్టివ్స్ టేక్ ఈఆర్ ఇన్ కంపారిటివ్ అండ్ ఈఎస్టీ ఇన్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్. అన్నీ మోనోసిలబిక్ మరియు కొన్ని డైసిలబిక్ అడ్జెక్టివ్స్ అంటే ఒకే ఒక సిలబుల్ కలిగినటువంటి అడ్జెక్టివ్స్, అదేవిధంగా 2 సిలబుల్స్ కలిగినటువంటి అడ్జెక్టివ్స్ అవి ఈఆర్ని తీసుకోవడం ద్వారా కంపారిటివ్గా, మరి ఈఎస్టీ అనేటువంటి లెటర్స్ని తీసుకోవడం ద్వారా, యాడ్ చేయడం ద్వారా సూపర్లేటివ్ డిగ్రీగా మార్పు చెందుతాయి. ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ మెనీ డైసిలబిక్ అడ్జెక్టివ్స్ and all trisyllabic and polysyllabic adjectives more in comparative degree and most in superlative degree are used before the adjectives. మనం ఎక్కువ శాతము డైసిలబిక్ అడ్జెక్టివ్స్కి మరియు ట్రైసిలబిక్ అడ్జెక్టివ్స్కి మరియు పాలీసిలబిక్ అడ్జెక్టివ్స్కి మోర్ యాడ్ చేయడం ద్వారా కంపారిటివ్ గాను, పాజిటివ్ నుంచి కంపారిటివ్ గాను, మరియు మోస్ట్ అనేటువంటి వర్డ్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా అది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీగా చేంజ్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు నోటీస్ దిస్ పాయింట్. విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా? ఉత్తరప్రదేశ్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా. హూ ఈజ్ ద వెల్దియెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద వరల్డ్? బిల్ గేట్స్ ఈజ్ ద వెల్దియెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద వరల్డ్. Which is the most widely used language in the world? English is the most widely used language in the world. So table 1. So all of you positive, comparative, superlative. Here good, better, best. Here good, better, best. So well aina kuda ante. Well, better, best. Next, bad, worse, worst. Small, smaller, smallest. Soft, softer, softest. Hot, hotter, hottest. Big, bigger, biggest. Tasty, tastier, tastiest. Happy, happier, happiest. Holy, holier, holiest. Easy, easier, easiest. So these are all monosyllabic words. So that's why no need to add more and most. ఇవన్నీ కూడా మోనోసిలబిక్ వర్డ్స్ అడ్జెక్టివ్స్ అయినందువలన వీటిని కంపేరిటివ్ మరియు సూపర్లేటివ్లోకి మార్చే ముందు మోర్ కానీ మోస్ట్ కానీ యాడ్ చేయవలసిన అవసరము లేదు. ఓన్లీ ఈఆర్, ఈఎస్టీ యాడ్ చేయడం ద్వారా అవి పాజిటివ్ నుంచి కంపేరిటివ్గా, కంపేరిటివ్ నుంచి సూపర్లేటివ్గా మార్పు చెందుతాయి. నెక్స్ట్, హార్డ్, హార్డర్, హార్డెస్ట్. హై, హయ్యర్, హయ్యెస్ట్. టాల్, టాలర్, టాలెస్ట్. స్లిమ్, స్లిమ్మర్, స్లిమ్మెస్ట్. లో, లోయర్, లోయెస్ట్. హెవీ, హెవియర్, హెవియెస్ట్. థిన్, థిన్నర్, థిన్నెస్ట్. థిక్, థిక్కర్, థికెస్ట్. చీప్, చీపర్, చీపెస్ట్. కాస్ట్లీ, కాస్ట్లియర్, కాస్ట్లియెస్ట్. Table 2. Positive, comparative, superlative. Useful. How many syllables are there? Use is one syllable, full is another syllable. So it is called disyllabic word, disyllabic adjective. So if we want to change this adjective into comparative, superlative, we should add more and most. దాన్ని యూస్ఫుల్ అనేటువంటి అడ్జెక్టివ్ని కంపేరిటివ్ మరియు సూపర్లేటివ్ అడ్జెక్టివ్గా మార్పు చేయడానికి మోర్ మరియు మోస్ట్ యూజ్ చేయాలి. మోర్ యూస్ఫుల్, మోస్ట్ యూస్ఫుల్. యాక్టివ్, మోర్ యాక్టివ్, మోస్ట్ యాక్టివ్.
beautiful, beautiful, beautiful. How many syllables are there? 3 syllable, trisyllabic word. More beautiful, most beautiful. Harmful, more harmful, most harmful. Dreadful, dreadful, more dreadful, most dreadful. Dangerous, more dangerous, most dangerous. Rudiments of degree of comparison means types, different types of degrees of comparison. Positive, comparative, superlative. So type 1 లో పాజిటివ్ డిగ్రీ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము. నాట్ సో టాల్ యాజ్, అంటే టైప్ 1లో పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఏ సెంటెన్స్ అయినా కూడా ఖచ్చితంగా ఇది ఉంటుంది. ఏముంటుంది? నాట్ సో టాల్ యాజ్, నాట్ సో టాల్ యాజ్. కంపారిటివ్లో టాలర్ దెన్, కంపారిటివ్లో అయితే టాలర్ దాన్. సూపర్లేటివ్లో ఇక్కడ సో వెన్ వీఆర్ కంపేరింగ్ ద 2 things, 2 persons, 2 places, we cannot change into the superlative degree. ఎప్పుడైతే మనము 2 వ్యక్తులను కానీ 2 ప్లేసెస్ కానీ 2 థింగ్స్ కానీ కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అనేది ఉండదు. కాబట్టి పాజిటివ్ టు కంపారిటివ్, కంపారిటివ్ టు పాజిటివ్. నెక్స్ట్ టైప్ 2. టైప్ 2లో సెంటెన్స్, పాజిటివ్ సెంటెన్స్ స్టార్ట్స్ విత్ నో అదర్. టైప్ 2లో పాజిటివ్ డిగ్రీ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? నో అదర్, నో అదర్ డాష్ సో, సో టాల్ యాజ్ లేదా యాజ్ టాల్ యాజ్. కంపారిటివ్ డిగ్రీ అయితే డాష్ టాలర్ దాన్ ఎనీ అదర్, డాష్ టాలర్ దాన్ ఎనీ అదర్. ఈ యొక్క టేబుల్ కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఏ సెంటెన్స్ అయినా కూడా ఈజీగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయవచ్చు. బిఫోర్ దట్, డియర్ ఫ్రెండ్స్, subscribe my channel, like it and share it to your friends. If you subscribe my channel, you will get the further videos. నేను చేసేటువంటి ప్రతి వీడియో కూడా మీకు రావాలి అంటే మీకు నోటీస్ రూపంలో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, షేర్ ఇట్ అండ్ లైక్ ఇట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో అంటే అక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ను బట్టి ఆ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ టర్మ్స్ అనేవి అక్కడ వస్తాయి. రిమైనింగ్ ద టాలెస్ట్, ద టాలెస్ట్. ఇక్కడ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ముందు ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ కంపల్సరీ మనం యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్, వెరీ ఫ్యూ డాష్ యాజ్ టాల్ యాజ్ డాష్. కంపారిటివ్ డిగ్రీలో అయితే డాష్ టాలర్ దెన్ మోస్ట్ అదర్, డాష్ టాలర్ దెన్ మోస్ట్ అదర్. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో అయితే డాష్ వన్ ఆఫ్ ద టాలెస్ట్, డాష్ వన్ ఆఫ్ ద టాలెస్ట్ డాష్. అదే టైప్ 4లో అయితే సమ్ డాష్ ఎట్లీస్ట్ యాజ్ టాల్ యాజ్, సమ్ డాష్ ఎట్లీస్ట్ యాజ్ టాల్ యాజ్ డాష్. అంటే ఇచ్చిన సెంటెన్స్ యొక్క పార్ట్ అక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో వస్తుంది. ఈ టర్మ్స్ మాత్రం దేనికైనా ఇవే ఉంటాయి. కంపారిటివ్ డిగ్రీలో అయితే డాష్ నాట్ టాలర్ దెన్ డాష్. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో అయితే డాష్ నాట్ ద టాలెస్ట్ డాష్. నెక్స్ట్ స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ క్రింది ఎగ్జాంపుల్స్ని గమనించండి. టైప్ 1, నో అదర్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ యాజ్ స్మాల్ యాజ్ గోవా. అంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఏ ఇతర స్టేట్ కూడా గోవా అంత చిన్నదిగా ఉండదు. నో అదర్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ యాజ్ స్మాల్ యాజ్ గోవా. ఓకే, కంపారిటివ్లో చూడండి, అక్కడ మనకు పైన ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్లో ఇచ్చిన విధంగా అక్కడ చూడండి, గోవా ఈజ్, అక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఉంది చూడండి. గోవా ఈజ్ స్మాలర్ దాన్, అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఓన్లీ స్మాలర్ దాన్ అని ఇచ్చాడు. మిగతా రిమైనింగ్ పార్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇచ్చాడు.
ఓకే, గోవా ఈజ్ ఏంటి, గోవా ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా. గోవా ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ, గోవా ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా. అంటే గోవా మాత్రమే ఇండియాలోకి వెళ్ళా స్మాలెస్ట్ స్టేట్ ఏంటి, గోవా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ 2. వెరీ ఫ్యూ మెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ యాజ్ రిచ్ యాజ్ ముఖేష్ అంబానీ. వెరీ ఫ్యూ మెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ యాజ్ రిచ్ యాజ్ ముఖేష్ అంబానీ. అంటే వరల్డ్లో అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ముఖేష్ అంబానీ మాదిరిగా వాళ్ళు రిచెస్ట్ పర్సన్స్, చాలా ధనికమైనటువంటి వాళ్ళు, ధనికులు. అంటే అంబానీ కంటే చాలా పూర్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అంబానీ కంటే రిచెస్ట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, అంబానీతో ఈక్వల్గా రిచ్ పర్సన్స్ కూడా ఉన్నారు అని అర్థం. మరి సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ చేంజ్ అవ్వకుండా కంపారిటివ్లోకి ఎలా మార్చాలి? ముఖేష్ అంబానీ ఈజ్ రిచర్ దాన్ మెనీ అదర్. పైన మీరు టేబుల్ చూడండి, రిచర్ దాన్ మెనీ అదర్. మళ్ళీ మీరు ముందుకెళ్ళి మీరు చూడొచ్చు, మళ్ళీ టేబుల్ని మీరు చూడొచ్చు. రిచర్ దాన్ మెనీ అదర్ అనేది మాత్రమే ఉంటుంది. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ టైప్ ఫామ్లో ఉంది చూడండి. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఇస్తుండో దాన్ని మనం అక్కడ దాంతో ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ముఖేష్ అంబానీ ఈజ్ రిచర్ దాన్ మెనీ అదర్ మెన్ ఇన్ ద వరల్డ్. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న చాలామంది కంటే ముఖేష్ అంబానీ రిచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ, ముఖేష్ అంబానీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ మెన్ ఇన్ ద వరల్డ్. అంటే ఇతనికంటే రిచెస్ట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఇతనికంటే పూరెస్ట్ ఉన్నారు, కాబట్టి రిచెస్ట్లో ఇతడు ఒకడు, రిచెస్ట్ పర్సన్స్లో ఇతడు ఒకడు. కాబట్టి ముఖేష్ అంబానీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ మెన్ ఇన్ ద వరల్డ్. నెక్స్ట్, ద ఎలిఫెంట్ ఈజ్ నాట్ సో టాల్ యాజ్ ద జిరాఫీ. ద ఎలిఫెంట్ ఈజ్ నాట్ సో టాల్ యాజ్ ద జిరాఫీ. ఎలిఫెంట్ జిరాఫీ అంత టాల్ ఉందా లేదు అన్నప్పుడు సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ మార్చకుండా కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి ఎలా మార్చాలి? ఇక్కడ టాలర్ దాన్ అనేటువంటి వర్డ్ అలాగే ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ అది. మిగిలింది మనము ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ను బేస్ చేసుకొని మనం అక్కడ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ద జిరాఫీ ఈజ్ టాలర్ దాన్ ద ఎలిఫెంట్. ఎస్, ద జిరాఫీ ఈజ్ టాలర్ దాన్ ద ఎలిఫెంట్. నెక్స్ట్, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ వెన్ దేర్ ఈజ్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్, ప్లేసెస్, థింగ్స్. ఇక్కడ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ మార్చగలమా మనము ఈ సెంటెన్స్ని? నో. ఎందుకంటే ఇక్కడ కంపారిజన్ అనేది టూ పర్సన్స్, టూ ప్లేసెస్ లేదా టూ థింగ్స్ మధ్యలోనే ఉంది, వాటిని పోల్స్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అనేది పాసిబుల్ కాదు. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో ఎలా ఇస్తాడంటే ద ఎలిఫెంట్ ఈజ్ నాట్ సో టాల్ యాజ్ ద జిరాఫీ అని చేసి కింద కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ద జిరాఫీ ఈజ్ టాలర్ దెన్ ద ఎలిఫెంట్ అని అంటాడు. ఇంకోటి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అంటాడు. లేదా సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి మార్చి ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాడు, నన్ ఆఫ్ ద ఎబో అంటాడు. అలా అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్? ద జిరాఫీ ఈజ్ టాలర్ దెన్ ద ఎలిఫెంట్ అనే విషయము మీరు గమనించాలి. Hyundai cars are as expensive as Maruti cars. సో మారుతి కార్స్ ఎంత ఎక్స్పెన్సివో, ఖరీదైనవో, హుండాయ్ కార్స్ కూడా అంతే ఖరీదైనవి అన్నప్పుడు కంపారిటివ్లోకి మార్చేటప్పుడు ఫస్ట్ మారుతి కార్స్ ఆర్ నాట్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దెన్ హుండాయ్ కార్స్. అంటే సేమ్, ఈక్వల్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నప్పుడు మారుతి కార్స్ హుండాయ్ కార్స్ కంటే ఎక్కువ ఖరీదైనవి కావు అన్నప్పుడు మనకు సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ చేంజ్ అవ్వకుండా మనము కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి ఈ విధంగా మార్చాలి. సూపర్లేటివ్ అనేది నాట్ పాసిబుల్. వై? బికాస్ జస్ట్ వీఆర్ కంపేరింగ్ ద టూ కార్స్, హుండాయ్ కార్స్ అండ్ మారుతి కార్స్. దెన్ హౌ కెన్ వీ రైట్ ద సూపర్లేటివ్? నో ఛాన్స్. Next, his son can't speak in English as fluently as his daughter.
హిజ్ సన్ కాంట్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఫ్లూయెంట్లీ యాజ్ హిజ్ డాటర్. అంటే అతని యొక్క కొడుకు అతని యొక్క డాటర్ అంత ఫ్లూయెంట్గా ఇంగ్లీషు మాట్లాడలేడు. అంటే ఇక్కడ డాటర్ బాగా మాట్లాడుతుంది అని అర్థం. సో హిజ్ డాటర్ కెన్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మోర్ ఫ్లూయెంట్లీ దాన్ హిజ్ సన్. హిజ్ డాటర్ కెన్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మోర్ ఫ్లూయెంట్లీ దాన్ హిజ్ సన్. సో ఇక్కడ మనం ఎవరెవరిని కంపేర్ చేస్తున్నామంటే అతని యొక్క హిజ్ సన్, ద కంపారిజన్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద హిజ్ సన్ అండ్ హిజ్ డాటర్. అతని యొక్క కుమారుడు, అతని యొక్క కుమార్తె. సో we cannot change into the superlative degree. Next, some girls in the college are at least as short as Ravali. అంటే కాలేజీలో ఉన్నటువంటి కొందరు గర్ల్స్ ఎంత షార్ట్ అంటే రవలి అయితే ఎంత షార్ట్గా ఉంటుందో కొందరు గర్ల్స్ రవలి మాదిరిగానే అంతే షార్ట్గా ఉన్నారు. అంటే రవలి కంటే టాల్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, అంతకంటే షార్ట్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అన్నప్పుడు రవలి ఈజ్ నాట్ షార్టర్ దాన్ సమ్ అదర్ గర్ల్స్ ఇన్ ద కాలేజ్. అంటే రవలియే అందరికంటే షార్టర్ కాదు కదా. అంటే ఆమె కంటే షార్ట్ గర్ల్స్ ఉన్నారు, ఆమె కంటే టాల్ గర్ల్స్ ఉన్నారు, ఈమె కొందరికంటే టాల్ ఉంది అన్నప్పుడు రవలి ఈజ్ నాట్ షార్టర్ దాన్ సమ్ అదర్ గర్ల్స్ ఇన్ ద కాలేజ్. ఇక్కడ మనము వీ కెన్ రైట్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ రవలిని ఇంకా కొంతమంది గర్ల్స్తో మనం కంపేర్ చేస్తున్నాము. కొంతమంది గర్ల్స్ అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఇద్దరు కావచ్చు, ముగ్గురు కావచ్చు, ఇంకా 10 మెంబర్స్ అయినా కావచ్చు. అలాంటప్పుడు రవలి ఈజ్ నాట్ ద షార్టెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద గర్ల్స్ ఇన్ ద కాలేజ్. అంటే రవలి కాలేజీలో ఉన్నటువంటి గర్ల్స్లో ఆమె షార్టెస్ట్ గర్ల్ కాదు. మీనింగ్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ పాజిటివ్ నుంచి కంపేరిటివ్ నుంచి సూపర్లేటివ్లోకి మార్చినప్పుడు నో, మార్పు చెందలేదు. సో అవర్ sentences are correct. So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, like it and share it to your friends.